запустити трансляцію, і ми можемо з вами розпочинати. Ми всіх вітаємо. Сьогодні вже ровно місяць, як наша країна знаходиться у стані війни, і ровно місяць героїчного супротиву нашої країни цій військовій навалі. І за цей місяць відбулось дуже багато, і багато чого ми досягаємо завдяки підтримці наших партнерів та друзів, які не знаходяться з нами в нашій країні, а знаходяться в інших країнах, але серцем, знаннями, іноді коштами і душею вони з нами. Це нас надихає, дає нам сили для того, щоб продовжувати нашу боротьбу і відстоювати нашу незалежність, нашу гідність і нашу свободу, і нашу землю, наше життя. So Anya, welcome to everyone who watch us through Facebook Live and here in Zoom, saying that it's been a month since we've been leading this heroic fight for our independence, for our land, for our lives, eventually. And a lot has happened since February 24th, but we still stay strong thanks to support of our friends and partners who help us with their knowledge, their hearts, and their funds sometimes. So we really appreciate this, and we continue this fight. Дякую. І сьогодні ми анонсували тему, будемо говорити про провину вцілілого. Бо майже 3 мільйони українців були змушені виїхати за межі України, і майже кожна 10-та людина в Україні мала переїхати для того, щоб вижити, мала переїхати в інші регіони нашої країни. І ми отримали досить багато запитань, і я також з цим стикаюся в своєму житті, і, власне, я сама відчуваю те ж саме. Це про певну провину, коли я поїхала. То сьогодні наша тема, друзі, готуйте свої запитання з цієї теми для терапевтів. І у мене також є запитання, яке я хотіла б задати від однієї з наших учасниць, яке я отримала напередодні. So Anya announces today's topic. We will talk about the survivor's guilt. 3 million of Ukrainians have fled the country since the start of the invasion, and 1 in 10 Ukrainians have been displaced within the country. So this topic is really urgent and burning and relevant for many of us. Anna herself says that she does feel this guilt from time to time being a displaced person, and we will start with a question that she has from one of our viewers that she asked yesterday, and then we can take questions if we have more on this topic after that. And so can I begin just again by saying, offering our greetings, offering, as you can see, Elaine will not be joining us this morning. We'll be back tomorrow. She has to attend another meeting this morning, and so I will be filling in. But just want to continue to emphasize and reiterate that our thoughts and prayers continue to be with you, not only for a safe and quick resolution to this, but also for your safety in the meantime. Thank you. Майк вітає всіх на сьогоднішній сесії. Сьогодні він її вестиме, Елейн мусить бути на якісь інші події Інституту травм. Майк повторює і ще раз наголошує на тому, що вони з нами своїми думками, своїми молитвами і продовжують нас підтримувати в цьому всьому, через що нам зараз доводиться проходити. And so myself, Mateo, Wendy, Rena, and Stephanie will be here with you today, and we'll address the questions. Not only the question, we will start with the question that was submitted previously, but also any other questions that may come up as we move beyond that question as well. Сьогодні з Майком працюють його колеги Матеа, Венді, Ріна і Стефані, і даватимуть відповіді на це запитання, яке ми вже маємо, і на всі ті, які будуть пов'язані з ним після того. And we want to recognize
and highlight how important it is to know that this has been a month. And I would imagine during that month, most of us have felt kind of an ebb and flow of strength, resilience to maybe despair and sadness. І Май каже, що дуже важливо, щоб ми всі для себе визнали, що вже минув місяць. І в цей місяць у нас були припливи і відпливи різних емоцій, сили, і стійкості, і суму, і відчаю. And so as we talk about how the skills that we've been teaching and talking about, and how we can talk about and think about our okay zone, all of those things are there not to take the sadness away, not to minimize the tragedy, but instead to help you hopefully experience moments of strength and resilience that then can build and expand and help you manage the times where that despair and sadness are present, and maybe turn down the volume of that distress just enough to get through the day. І всі ті навички, стратегії, про які ми говорили щодня цього місяця, вони не покликані применшити горе чи трагедію, чи прибрати сум із того всього, що ми зараз переживаємо. Їхня мета в тому, щоб допомогти нам переживати окремі моменти, коли ми почуваємося сильнішими, коли ми почуваємося стійкішими, і щоб з тих окремих моментів вибудовувалася якась більша наша внутрішня стійкість, яка зможе поширюватися, розростатися всередині нас, і яка в результаті допоможе нам, щонайменше проживати кожен окремо взятий день. And that when you are feeling those low points and that fatigue and that sadness, that hopefully some of these skills can help lift you up enough. Again, not only just to get through the day, but also to tap into that strength to help you meet the challenges that are ahead. І навіть коли стаються у нас якісь моменти, коли ми впадаємо в пригнічення чи відчуваємо дуже сильну втому, то от ті накопичені наші навички, накопичена та внутрішня сила можуть допомогти нам не тільки прожити поточний день, але також бути тим джерелом енергії, за допомогою якого ми зможемо долати ці виклики, які стоять перед нами. And so we always want to start with a moment of silence before we engage the question. And so I would like to, as we go into this moment of silence, do one thing that I don't often get to do when we talk about the moment of silence is, I know for us in the US, we had a very important former Secretary of State, Madeleine Albright, a very important figure in our country and in our history, passed away. And I wanted to highlight that because Madeleine Albright was herself, her parents fled Czechoslovakia during World War II and was herself a refugee that then came to the US and became a very important political figure in a very, very important position. And I hope, I wanted to invoke her and bring her into this conversation, into this moment of silence. So as we do this moment of silence, as we take time to set aside to remember, to use whatever skills we have, whether it's skills that we've taught you, whether it's skills or practices that you use from your faith perspective, or any other practices that you may have, that we can bring that idea in as we then engage the question about survivor skill. І ми почнемо традиційно з хвилинки стишення, в якій ми пригадуємо собі або ті навички, яких ми навчилися тут за цей місяць, або ті навички, які ви практикуєте, наприклад, у своїй релігійній практиці, будь-що.
Але в цій сьогоднішній хвилинці стишення Майкл пропонує згадати дуже важливу постать політичну для Америки, колишню держсекретарку Медлін Олбрайт. Вона померла, здається, вчора або сьогодні. І чому він піднімає тему пані Олбрайт? Тому що вона сама була біженкою. Її батьки втекли з Чехословаччини під час Другої світової війни до Америки. І в результаті в Сполучених Штатах вона виросла до такої важливої посади і стала настільки важливою особистістю. Я знаю, що вона і для України відіграла свою позитивну історичну роль. І тому, коли ми робитимемо сьогодні цю навичку, цю хвилину стишення, Майк пропонує нам пригадати її постаті, якось так невидимо запросити її сюди, щоб ця історія теж сьогодні була з нами. So we're just going to take a few moments to be in silence. Spend them as you will. Отже, проведемо кілька митей у тиші. Okay, and so I'm just going to invite everybody to reorient to the space you're in. Майк запрошує повернутися в цей простір, у якому ви перебуваєте, і назад у нашу зум-кімнату. And then, Natalia, I'll invite you to, I think we want to address that question first, and then we'll open it up to any other additional questions. Yep. Okay, and then can I have one of you just maybe say what the question is, and we'll try to go from there. Yeah, I think Anna will read it out loud. Okay. Аня, можемо зачитати наше запитання. Так, добре, 1 хвилину я зачитую запитання, яке я отримала. І, власне, воно. Я почуваю вину за те, що я поїхала з міста, яке бомбили. Вину перед містом, перед тими, хто там залишився, вину перед країною. Що робити з цією виною? So, Anya just read the question that I sent you this morning. So, do you need me to repeat it to you, or do you have it? Okay. Yeah. So this question, there's a lot of components to this question, and so we're going to address it in a number of ways. Це запитання складається з кількох складових, і тому до нього можна підійти кількома різними способами. So if we were to zoom out a little bit and look at it from a little bit of a distance, what this question highlights is what we would call a moral dilemma. Якщо відійти так добряче назад і подивитися на це питання з віддалі, то ми побачимо в ньому так звану моральну дилему. In some ways, it feels like we are having to choose between being a patriot versus being a mother, a father, a grandparent. Тому що може здатися всередині цього запитання, нам може здатися, ніби ми вибираємо між тим, ким нам бути: патріотом, патріоткою, чи мамою, татом, бабусею, дідусем. Or the choice between resistance versus safety. Або ми вибираємо між опором, боротьбою проти безпеки або безпекою. And those dilemmas, those what we perceive as choices of either or, can cause any number of reactions internally: shame, guilt, anger, sadness, you name it. І
через те, що ми дивимося на це питання як на дилему, як ніби на те, що нам доводиться робити вибір між одним і другим, це породжує у нас низку різних емоцій, від сорому і провини до люті, ну і так далі. We also know that these choices and what we choose can also be weaponized by others, and others can perceive your choice or another's choice as bad or good. Крім того, цей наш, начебто, вибір, його можуть підсилювати інші люди, які теж сприймають наш, начебто, вибір як вибір, і вже вішають на нього ярлик або хороший вибір, або поганий вибір. Which again can increase that sense of shame or guilt or anger. А це, знову ж таки, може ще більше підсилити у нас відчуття злоби, сорому, провини. And so one piece, now zooming in to this, one piece we always want to bring back in is how do we use our nervous system and what our body is telling us as we navigate those dilemmas, those moral dilemmas. І один з підходів до цього запитання є таким, що нам каже про це все нервова система і наше тіло, як вони допомагають нам вирішувати оці моральні дилеми. And can we use what we know about our nervous system and our nervous system's biological response in times of stress to help potentially turn down the volume of that distress that we might experience internally related to shame, guilt, anger, etc. І як нам використати те, що ми знаємо про нервову систему, про своє тіло, у вирішенні цього запитання і хоча б частково, як воно може нам допомогти, хоча б частково прикрутити гучність оцього сорому, провини, злості і так далі. So on a very practical level, we know that our nervous system is wired, is designed for survival. And our nervous system will choose survival responses, whether they fight response, flight response, freeze, or tend to befriend. Ми вже з вами знаємо за цей місяць сесії, що наша нервова система створена таким чином, це біологія, це не наш вибір, що вона нас захищає. І коли з'являється якийсь чинник стресу, складна ситуація, яку нервова система сприймає як загрозу, вона запускає одну з 4 реакцій порятунку чи реакцій виживання. Це втекти, боротися або битися, ми кажемо, заніміти, завмерти або потоваришувати з ворогом. And survival responses are automatic. We don't have a drop-down menu that then we look at and say, you know what? I think this time I'm going to try the flight response. You know what? Nope, this time I'm going to try to tend and befriend. Our nervous system acts automatically. It's biological. І нервова система вибирає із цих 4 реакцій автоматично. Це абсолютно біологічний вибір, це не є когнітивний вибір мозком. Немає такого, що нам випадає меню з 4 позицій, і ми можемо натиснути «я цього разу буду боротися, а наступного разу я буду втікати». Нервова система вибирає цього разову реакцію автоматично. So if we had a very strong tend and befriend response where our protection of our children, our protection of our family members or our friends or any number of people around us, if that tend and befriend response activates, then maybe that's the primary concern. The primary concern is survival of those people. How do I help them get to a safer place? І може бути так, що вмикається, наприклад, реакція потоваришувати. Вона не тільки про товаришування з ворогом чи з загрозою, вона про товаришування або турботу про своїх. Якщо вмикається ця реакція в організмі, то це насамперед є дуже сильне бажання, і воно головне зараз в організмі, врятувати, допомогти своїм ближнім, своїм родичам, там, батькам, дітям. От найсильніша реакція зараз у мене така, намагатися захистити їх і створити насамперед їм умови безпечні. And for some, it might be a flight response to again, get to preserve personal safety by getting to a place that's safer.
У когось може активуватися реакція втікати, і це теж нормально. Це є намагання забезпечити собі особисту безпеку, дістатися кудись, де є безпечніше. So let me give you an example of how this could play out that I've had personal experience with in working with others that have been in the middle of, actually it was in the immediate aftermath of a significant crisis. І Май хоче поділитися особистим досвідом, як це спрацьовує в людей на практиці. Йтиметься про історії людей, які постраждали в якійсь серйозній катастрофі, і одразу після неї, як вони реагували на все це. So years ago, when in California there was a mass shooting, we worked with some of the survivors of that mass shooting within days of the event. Багато років тому в Каліфорнії була якась масова стрілянина, і вони працювали з тими, хто вижили в тій історії, буквально за кілька днів після того, як все це сталося. One of the participants that I was working with in a group was crying and saying, all I could do was run. What does that say about me as a person that all I did was run while other people were helping some of the wounded, other people were turning back to help others? Одна людина з тієї групи, з якою працював Майк, сказала, що все, що вона могла, це бігти. І ставила таке запитання, а як це свідчить про мене, як про особистість? Коли я могла тільки втікати, могла чи міг, тоді як всі інші допомагали пораненим, намагалися якось там привести це все до ладу, а я могла тільки бігти. So she was not thinking that as she ran, she was thinking that after the fact. Тобто вона не думала про це, коли втікала, але уже після того, коли змогла повернутися, про це думала весь час. And so she was feeling guilt and shame and questioned who she was as a moral person based on that behavior, which was a survival response. І ця людина відчувала сором, відчувала провину і ставила під сумнів, наскільки вона хороша людина. Тобто ставила під сумнів свої моральні якості, оцінюючи себе за тією біологічною реакцією нервової системи на сильний стрес. She did not think, oh, I need to run. Her body, her nervous system just did it. Тоді в тій стрілянині вона не думала головою, що їй треба втікати. Її тіло просто це робило. One of the other participants in that group was an older male, former, just retired police officer. Інший учасник тієї групи був такий літній чоловік, поліцейський, який щойно вийшов на пенсію. His initial response was much more in line with the tend to be friend because he was there with his family. І його первинна реакція швидше схилялася до тієї потурбуватися і потоваришувати, бо він був в тій історії разом зі своїми рідними. He said his initial response was to find his daughter and make sure she was safe. And until he could do that, nothing else mattered. І перше, що він намагався зробити, це знайти свою доньку і впевнитися, що вона в безпеці. До того він ні про що інше не міг думати. So even though during that incident people were injured and people were hurt and needing help, he did not stop and help those people. He was looking for his daughter to make sure she was safe. І попри те, що в тій історії було багато травмованих, ранених людей, які потребували негайної допомоги, він на них взагалі не заважав, тому що його єдиною задачею було знайти свою доньку і впевнити, що вона в безпеці. Once he found his daughter, figured out that she was safe, and was able to make sure she was in a safer place and out of danger, then he went back to help. І тільки після того, як він знайшов доньку, впевнився, що вона переміщена в якесь безпечніше місце, він повернувся назад, щоб допомогти іншим людям. So he was able to complete that tend and befriend survival response that was automatic. He didn't think, he just did it. He wants to know where his daughter is. Once she was safe, that was done. He could then go back and help. Знову ж таки, він не думав над цим всім. Це була абсолютно автоматична реакція. Знайти доньку, вивести її в безпечне місце, а тоді повернутися і потурбуватися про інше. But that same police officer told the other person that was crying about running and not helping that that was a survival response and that
most of the people, which is what we found out later, most of the people that went back and helped were law enforcement, emergency response, first responders that were trained to go back and help in situations like that. І в тій групі цей поліцейський сказав тій жінці, яка втекла і переживала через це, що це в неї була абсолютно нормальна реакція порятунку. І вже пізніше виявилося, що більшість із тих людей, які повернулися назад на місце злочину і стали допомагати іншим і рятувати інших, це були дійсні або колишні працівники поліції, працівники служб порятунку, служб безпеки, тобто от таких служб люди. So knowing that can help turn down the guilt, can help turn down the shame, right? But we also worked with those people, with the body, with noticing what it felt like, what sensations do they notice when they imagined the moment they knew they were safer, the moment they knew they had survived. Тобто, коли ми оце знаємо, про реакції організму, що вони можуть бути різними на сильний стрес, можливо, нам буде трохи легше, можливо, ми трошки скрутимо гучність цього сорому і провини, яку ми носимо всередині себе. Крім того, Майк каже, що вони тоді працювали з людьми і говорили про їхні самовідчуття, і також зосереджувалися на самовідчуттях. Як ви почувалися, чи що ви відчували на рівні тіла, коли зрозуміли, що ви врятувалися, що ви в безпечнішому зараз місці? And so we were still able to utilize the skills and what we know about the body needing to recognize in a sensory way by paying attention to the sensations associated with their survival, with their well-being, to be able to enable the nervous system to come back into their zone. And then new meaning, new ideas, new feelings started to surface that were connected to their strength and well-being. Тобто все одно потрібно працювати з тими людьми чи з нашими людьми, які цього зараз потребують, на рівні тіла, і використовувати ці навички, які ми знаємо. Тому що коли людина повертається тілом у зону стійкості, у зону все гаразд, тоді вона може головою трохи краще все це опрацювати, осмислити цю ситуацію для себе. Це по-перше. По-друге, ці навички допомагають віднайти в собі ту силу, яка в нас є, просто підключитися до неї, скористатися нею, щоб стійкіше себе почувати. I want to say one more thing before I invite our other team members to add in here is another thing about survival responses is we often see them as, oh, we have a survival response and moments later we should be done with that survival response. Ще момент, перш ніж Майк дасть слово своїм колегам, можливо, підключиться, про реакцію виживання. Нам може здаватися, що вона типу така пікова, тобто от вона сталася, відбулася, а наступної миті її вже немає. We often see them as very temporary, momentary responses. Вони можуть видаватися нам тимчасовими такими одномоментними реакціями. But we talk about that okay zone and being stuck in a high zone response or stuck in a low zone response. Але ми ж говоримо також і про зони, і говоримо про те, що можна застрягнути у тій зоні збудженості і в тій реакції, або в зоні пригніченості і в тій реакції. And that we can be stuck in those zones for a while. We could be stuck in those zones for days, weeks. And if we're stuck in a fight response, if we're stuck in a flight response, if we're stuck in those responses, then that survival response is what we do on a daily basis. Але в цих зонах ми можемо застрявати на години, на дні і навіть на тижні. Якщо ми застряли в тій зоні і в тій реакції, наприклад, втікати або битися, то ми будемо повторювати її день за днем постійно. So to be able to help someone come back into their okay zone through using some of these skills and noticing what it's like to be back in their okay zone, to then be able to ask if they, what they notice. They may still notice some shame or guilt. They may not. They may come up with, you know what? I did the best I could. I did what I needed to do to protect my family. Or they may have any number of different insights or feelings.
Тому все одно дуже важливо допомагати цим людям на рівні тіла повернутися в їхні зони стійкості, застосовувати навички, про які ми говорили. Коли вони повернуться в зону стійкості з тієї своєї верхньої або нижньої зони, вони зможуть по-інакшому осмислити головою те, що вони зробили. І, можливо, у них з'явиться в голові така думка або інсайт, що «О, а я таке добре зробила, бо це було найкраще, що я в тій ситуації могла зробити для себе і для своїх рідних». Або ще якісь інші осмислення, але для цього потрібно повернутися в зону стійкості. А ще Майк каже, що важливо зчитувати відчуття, самовідчуття на рівні тіла, коли вони нагадають собі, а як це бути в зоні стійкості? Ага, я тоді отак почуваюся. Це теж таке вибудовування цієї стійкості надовше. So on a very practical level, if we notice that we're feeling guilt and shame, then where do we notice that, and can we shift to another part of our body that doesn't feel that distress? Or maybe we can shift to bringing to mind a resource, or shift to a help now skill that we can use to help reset the nervous system. І коли ми говоримо з людиною про відчуття провини чи відчуття сорому за те, що вона зробила так чи інакше, на суперпрактичному рівні це можна робити так. Де ти відчуваєш, де в тілі відчувається ця провина, де в тілі тебе пече цей сором. І тоді застосовувати навичку змістити і зафіксувати світ. Змістити і зафіксувати, і знайти іншу частину тіла, де не так соромно, де не відчувається ця емоція. І крім того, можна використати навички ресурсності, які допоможуть людині затриматися у зоні стійкості. And when we're back in our zone, perhaps there's the thought of, yes, I had to flee that town, but I was able to come to this town where I feel safer and I can still be a support to the people there. Or maybe having to leave the country entirely, I can still do things outside of country that will help support the efforts there. And so maybe some of those are the thoughts that might occur once we're back in our zone, once that shame and guilt might turn down in volume. І коли нам вдасться хоча б трошечки прикрутити гучність цього сорому і провини, цілком можливо, що, будучи в зоні своєї стійкості, людина інакше це все оцінить. І вона подумає, що так, я мусила втекти зі свого міста, і мусила переїхати сюди, або навіть виїхати за кордон. Але, будучи тут, я можу підтримувати, я в більшому ресурсі, наприклад, підтримувати тих, хто залишилися там, щось робити для них. Або, будучи за кордоном, я можу робити щось, щоб підтримувати тих, хто залишились в Україні, чи якось допомагати Збройним силам. І ця думка, якщо людина в зоні стійкості своєї, вона буде, вона матиме шанси пережитися і бути тут. So I'm just going to open up to our team. Anything to add? Mm-hmm. Looks like Rena might be hunting for the mute button. I was, hello, Natalia. I was wanting to emphasize what Mike said about biology and not a human weakness, that the most important job of our body and our nervous system is to keep us safe. It's the first and foremost job of our nervous system and our body. Ріна хоче ще раз нам нагадати про біологію нервової системи. Не йдеться про нашу якусь внутрішню слабкість взагалі в цьому питанні. Йдеться про те, що наша нервова система має першу основну свою задачу – це нас рятувати, щоб ми перебували в безпеці. І тому це її абсолютно біологічна реакція. And that you may find that you respond differently to the situation than your neighbor, your best friend, a family member. And that's okay because your biology is responding, as Mike said, automatically to keep you safe, keep your loved ones safe. Тому якщо ви дивитесь на ситуацію і розумієте, що ви зреагували на стрес інакше, ніж це зробив ваш найкращий друг чи подруга, ніж це зробили ваші родичі, ваші сусіди, то не треба за це себе судити чи дивуватися цьому, тому що реакції нервової системи автоматичні. Ми їх, і вони їх не вибирали. And, I also want to call on something, Wendy, you had mentioned earlier about character and not necessarily defining your character or your worth or your love of country based on decisions that
happen out of your biology and your survival to keep yourself and loved ones safe. І Ріна каже, що Венді про це теж раніше говорила, про що не варто оцінювати свій характер, чи свій патріотизм, чи любов до країни тим, як ви зреагували в ситуації сильного стресу і сильної небезпеки, коли першочерговим завданням вашої нервової, вашої системи було врятувати вас і ваших рідних. And some questions I want to offer that we use in when we're talking about getting back in our zone, just like to share a few questions for folks to think about that might be helpful to bring in maybe a little bit closer to that okay zone or notice something else that's true in their body. Ірина каже, що запропонує зараз нам кілька запитань, на які можна дати відповідь нам самим собі, чи поставити їх нашим близьким, які мають цю проблему, про яку ми сьогодні говоримо, які допоможуть нам повернутися в зону стійкості або хоча б ближче наблизитися до неї і побачити, що ще правда, крім того, на чому ми зараз зосереджені. When you've experienced other difficult times in your life, what or who has helped you get through? Коли ви переживали інші складні моменти у своєму житті, хто або що допомогли вам їх пережити? What else is true right now? What has not changed since you've left your city or your country? Що ще є правдою на сьогоднішній момент? Чи що ще є дійсним на сьогодні? Що не змінилося, відколи ви виїхали з рідного міста або з країни? And if your loved ones knew you were okay and you left, what would they say to you now? І if your loved ones knew that you were okay if you left and maybe your friends or your neighbors knew you were okay and safe, what would they say to you now? Would there be words of encouragement? І якби ваші друзі чи рідні, які знають, що ви виїхали, або дізналися б, що ви виїхали і що ви в безпеці, що б вони могли вам сказати? Thank you, Natalia. I'll just open it up if any other team members have anything. Анна. Я хотіла поділитися своїми думками, можливо, вони комусь стануть в нагоді і допоможуть подолати це відчуття провини. So Anna says she wants to share some of her thoughts on this matter, and maybe her thoughts might be useful or helpful for someone to overcome their shame or guilt. Про що я думала, коли приймала рішення про евакуацію. І так, у мене і зараз там залишились батьки, рідні, друзі. Ну, крім того, що я думала про свою дитину, яку я мала вивезти з-під обстрілів, я думала про те, де я буду більш корисна. Бо сидячи... Дякую. So Anna is saying that what she was thinking about when she was making her decision to evacuate herself and her child. She was first thinking of her child's safety, as she was taking them both out of the city that was being heavily shelled. And second, she was thinking about where she could be more useful, in which place she would be more useful than there. Це справді було важке рішення, але які думки у мене є, і вони зараз є, хоча мені дуже важко. Це про те, що сидячи в підвалі, я мала можливість тільки виходити, наприклад, на наші вебінари, і майже не мала можливості робити ще щось. Коли я виїхала в інший регіон України, я бачу тут можливості, ну і не тільки для себе, принаймні, як це працює з іншими, бо економіка має працювати. І люди, я бачу, як люди знаходять собі роботу і можуть підтримувати роботу нашої економіки і взагалі української спільноти, працюючи десь в регіонах. В регіонах працюють штаби допомоги волонтерські, і
люди плетуть сітки, плетуть інші речі, роблять, бо в мене дитина, наприклад, плете сітки, і я допомагаю. Тобто, будучи тут, я можу допомогти своїй країні, мені здається, точно не менше, ніж коли я була у себе в підвалі під своїм домом, і я була кожен день під обстрілами. То це була, я для себе таке рішення приймала, що це можливість для мене зробити для моєї країни навіть більше, ніж, і в багатьох регіонах військові попереджають, що для них вони будуть мати більше можливості для маневрів, якщо дійсно там буде менша кількість людей, і це дасть їм можливість ще з більшою ефективністю відстоювати землі. Це складні речі, але можливо комусь такі думки стануть в нагоді. So Anna says it was a very difficult decision for her, but there were several more factors that she took into consideration when deciding to leave Kharkiv. That while she was staying in the shelter over those first 2 weeks, and we remember her staying in the shelter and coming here to Zooms every day, she could only do this, like she could only hold these webinars. But when she left and she moved to a safer place in the west of Ukraine, she is now able to do much more, both in terms of her job position and in terms of volunteering. Both her and her daughter are volunteering, making like those masking nets that our military used to cover their aircraft or any positions. And then Anna says that economy has to keep working. If we want to save the country, we need to keep it rolling any way we can. And she says many people who left with her to the West just to continue working to support the economy. And second thing that she considered that might be helpful to others is that it often, in some places, Ukrainian military do ask people to move, to leave if they can, because then the military can operate in a more, in a better way, in a safer way for people. And while the cities are full of people, it's much harder to fight and to fight the enemy. And can I ask real quick? Аня, можна запитання? Anna, I'm curious, as you say all of those things, what sensations you notice? Аня, коли ти про це розповідала, чи зауважила ти якісь самовідчуття на рівні тіла? Я дуже багато про це думала, бо я дуже відчуваю провину, як і учасниця, яка задавала нам це запитання, але мені здається, що це, у мене навіть грудна клітка, вона, коли я для себе проговорюю ці факти, про які я зараз сказала, мені здається, що у мене навіть розправляється якось грудна клітка, і оце відчуття провини, воно на мене тисне, принаймні трошечки менше. Дякую. So Anna says that she's been thinking over and over about this issue because she herself feels a very heavy guilt for leaving the city. But she says as she talked about this with herself and as she spoke about this, she felt her chest opening up and maybe the guilt tuning down just a little bit. That's what I thought might happen, but it doesn't always. But I think I highlight that because it's so important to use our nervous system, use our body as information that helps inform our decisions. Майк каже, що підозрював, що десь такі відчуття у тебе і є, а нагадує про те, що дуже важливо собі щоразу нагадувати і пам'ятати про те, що наша нервова система і наше тіло, вони теж є джерелами інформації, коли ми приймаємо якісь рішення, чи коли ми обдумуємо потім наслідки цих рішень. Because after the decision to, and I know this can happen, we replay all of the things we could have done differently. We should have done, I should have stayed, I should have done this, I should have done that. І Майк каже, що часто буває так, що ми вже прийняли якесь рішення,
втілили його, а потім все одно продумуємо собі ту ситуацію, в якій ми це рішення приймали. І часто може бути так, що ми будемо думати, я могла зробити інакше, або мені варто було зробити не так. And that may increase those felt sensations of distress and maybe even take us out of our zone, either high or low. І ці думки про те, що я могла чи не могла, чи що мені варто було зробити, вони можуть ще більше підсилити оце відчуття стресу і можуть винести нас із зони стійкості або ще більше загнати в ту зону, в якій ми зараз перебуваємо. But when you shifted your thinking and your thoughts to why you did it and noticing even now the things that you're able to do to help support, and as you did that, you notice sensations that were more attached to your strength and well-being, I would assume you're coming back into your zone as you think of those things. Але якщо замість зосереджуватися на тому, що я могла зробити, чи що мені варто було зробити, натомість думати про те, чому я зробила так, як я тоді зробила. І Аня гарно 2, 3, 4. І при цьому не тільки думати про те, чому я прийняла таке рішення, а відчувати, як моє тіло реагує на думки про те, чому я так зробила. Це допомагає нам повернутися у зону стійкості і закріпитися в ній. And I know most of you know what I might say now, but it's, again, going back to what can we do to help soothe the barking dog so that the wise old owl can come back online. І це те, про що ми вже багато разів говорили, і Майк знову це повторює. В цій ситуації варто подумати про те, що я можу зробити, щоб заспокоїти свого гавкаючого пса, щоб моя мудра сова могла повернутися на місце. So what can we use? How can we use our body and what our body's telling us to tell the parts of the brain that are the barking dog, that are telling us there's a threat, that there's things that we need to worry and dwell on? How can we soothe that part of the brain so that the part of the brain that makes decisions and good decisions comes back online? Тобто нам зараз варто пригадати всі ті навички, які ми знаємо, і взагалі все те, що ми знаємо про наше тіло і нервову систему, і якось домовитися з цією частиною мозку, яка напружена, яка в стресі, якось її переконати в тому, що вона вже зараз в безпеці, все ок, щоб могла оця частина повернутися на місце, наше когнітивне, наше мислення, логічне мислення. Because Anna, in your example, I would imagine some of the things you started to think about how you could do other things to help support the resistance was easier to come up with when you were in a position where you felt a little safer. Тому що Майк підозрює, Анна, що коли ти знайшла відповіді оці на свої запитання, зокрема, що ти можеш більше, будучи в безпечнішому місці, то це швидше за все було тоді, коли вже оця частина мозку, яка відповідає за виживання в першу чергу, вона трошечки заспокоїлася, ти змогла трошки подумати більше, і тоді тобі прояснилося, тоді ти, напевно, змогла це для себе викласти так гарно і струнко, як ти це сьогодні зробила. And to circle back to what Rena said earlier about us all having our individual biology, for some, when they get to a safer position and they're able to soothe that barking dog and their thinking brain comes back online, for some people, they may have different decisions. They may make different decisions. І те, про що Ріна сьогодні говорила, про те, що в різних людей різна реакція на одні й ті самі чинники стресу може бути. І може бути так, що коли людині вдасться заспокоїти цього свого гавкаючого пса і повертається її мислячий мозок на місце, то вона прийме інше рішення і мислитиме інакше. But that doesn't make any decision we make bad or good. Але від того, що інша людина вирішує щось інше чи діє інакше, не означає, що ми зробили погано чи не погано. Тобто це ніяк не оцінює наші рішення. For some people, they haven't made a decision yet, and maybe they are having to wrestle with making a decision whether to stay or go. А дехто взагалі могли ще досі цього рішення не прийняти. І, напевне, в нас є ще багато людей, які досі його приймають для себе. Що їм робити, їхати чи залишатися? And I think for those people, I would just encourage you, same thing. Use the skills to see and imagine, if I did this,
what sensations do I notice? If I did this, what sensations do I notice? And see if that may help in the decision making. І коли ці люди прийматимуть своє рішення, Майк пропонує таку тактику, знову ж таки, дослухатись до тіла, бо воно в нас дуже мудре. Якщо я вчиню отак, як на таку можливість реагує моє тіло? Що я відчуваю в тілі? Добре, а якщо я поступлю інакше? Що я відчуваю в тілі? Як реагує моє тіло на такий варіант розвитку подій? Because those sensations, knowing what it feels like when we're in our zone, can help inform and maybe help us make a decision when we're not in immediate threat. Тому що коли ми перебуваємо в зоні стійкості і обдумуємо ці потенційні рішення, то ми можемо зовсім інакше приймати ці рішення, ніж коли ми перебуваємо безпосередньо під загрозою. Again, anything from the team? I know we're coming to an end here. We are. Oh, sorry. I'm sorry. Natalia, I'm wondering from the group if anyone else noticed anything on the inside as Anya was telling us about what happened with her and her daughter and being able to volunteer. And as she took the breath and noticed what was happening, if anyone else in the group noticed anything as well. Should I ask them to share if they want to, or just ask them? Yeah, they could share in the chat, or if anybody wants to unmute with the time we have. Okay. Рідна питає, чи хтось із тих, хто нас дивляться зараз у Zoom або на Фейсбуці, коли Анна розповідала про своє рішення і про те, як вона вирішила поїхати, а потім розповідала про те, як вона корисна на новому місці, як вони з донькою волонтерять. Чи з'явилися у вас якісь самовідчуття на рівні тіла? Можливо, ви хочете ними поділитися в чаті або в коментарях. Наталі, можливо, хтось поділиться з нами своєю історією, своїми рішеннями. Yeah, Anya suggested maybe someone wants to share their story of them making their decision. Може, у нас запитання є на цю тему? Or maybe we have some questions. Пані Олена, пані Олеся. Хотіла поділитися реакцією на вашу розповідь. Дуже вдячна вам, що ви розповіли. І перша частина, коли ви розповідали про те, що поїхали, я теж розповідала, що в перший день виїхала з Києва, то вона була наповнена сумом. Потім, коли ви говорили, що ви вже в безпечному місці з дітьми, то там багато тепла і такого інтересу до життя з'явилося. Я дуже вдячна, що ви поділилися. Ось. Дякую. Дякую. So Olesa was saying that as Anna was telling her story about she had to leave the city, Olesa felt sadness because she herself had to leave Kyiv when the war started. But then as Anya proceeded to telling about how they volunteer and how they settled in their new place, Olesa felt warmth inside and she felt like more interest to life. А Наталі, у нас в коментарях є коментар від пані Ольги, яка пише, що вона хвилювалась, затамувала подих, бо переживала щось подібне. So we have also a Facebook commentary from Olga who wrote that as Anya was telling her story, Olga felt worried and she felt like breathless for a while because she herself went through the same story. Does she still feel that? Пані Ольго питає, Майк, чи ви досі це відчуваєте, якщо ви можете написати нам у коментарях. Так, досі відчуваю. Тут, окей. Yeah, she still does. Yeah. So I'd be curious, because it sounds like Olha is that she is experiencing, or she's
it sounds like she is also in that mode of needing to make a decision or having to had to make a similar decision. Is that correct? I'm sorry, I don't think I got the question. Is she having to make a similar decision or has already had to make that decision? Пані Ольга, а ви мусите зараз прийняти подібне рішення, чи ви вже його приймали? Ні, я вже прийняла це рішення, але все одно залишаються такі переживання, як от описувала Аня, бо у мене батьки залишилися в Харкові в небезпеці великій, і я тому досі не відчуваю спокій всередині. Дякую. No, she had to make it a similar decision, and she did make it. She had to leave, but her parents remain in Kharkiv in a dangerous situation, so she still feels not calm. Oh, I don't know how to say that in English. Well, I would imagine there's still worry about their safety and about their well-being. Yeah, right. Sure, yeah. Can you say that to her? Yeah, sure. Майк каже, що ви, напевне, досі переживаєте і за безпеку, і за благополуччя своїх батьків, і, мабуть, себе також. Так. And so I was going to ask one of the questions that Rena asked earlier is, and I don't know if you have the opportunity to talk with them or not, but if they were able to talk with you now and hear about your worry, what might they say to you? Пані Ольга, Майк пропонує вам ставить вам запитання, про яке раніше говорила Ріна. Якби, він не знає, чи ви спілкуєтеся з батьками, але якщо ви з ними спілкуєтеся, і от вони знають, що ви в безпечнішому місці, що вони вам кажуть, чи могли би сказати? Так, я спілкуюся з батьками, і вони дуже раді, бо я виїхала з доньками, і вони дуже раді, що ми в безпеці. Вони так нас підтримують, і вони не скаржаться на те, що там щось там не вистачає, або що вони в небезпеці. Вони завжди нас підтримують. Дякую. She says they do communicate with her parents, and the parents are happy because she was able to leave with her daughters, and the parents actually support her and never complain about lacking anything. And so as she focuses on that, I'd be curious if what sensations she might notice. Пані Ольга, якщо ви зосередитеся думками на тому, що як вас підтримують батьки, як вони з вами спілкуються, чи з'являються у вас якісь відчуття у тілі? Так, я відчуваю тепло, якщо я думаю про це. So when she thinks about it, she feels warmth. Okay. And is that warmth pleasant, unpleasant, or neutral? Це тепло, воно приємне, неприємне чи нейтральне? Воно приємне. It's pleasant. Okay, so I'm going to invite her to just notice that warmth. Майк просить вас просто зосередитись на тому теплі, думати про нього, відчувати його. Дякую. Thank you. Okay. And I want to highlight why that is so important is because we will all feel distress when we know someone that we love is in potential danger. So that let me say it this way. I hope we would all feel distressed when someone that we love is in danger, because that is that tend and befriend response. That's our wanting them to be in a safer position. Майк каже, що всі ми переживаємо стрес, коли наші близькі в небезпеці, тому що це, знову ж таки, та реакція організму про потоваришувати, про турбуватися про інших. Це нормально, це біологічно. And until we know they're in a safer position, we're going to feel that kind of distress. І доки ми не знатимемо, що вони в безпеці чи в безпечнішому місці, ми переживатимемо цей стрес. But doing what we just did hopefully turns down the volume of that distress so that we can manage what we need to do in any given day until the time we know they are safer. Але ті навички, про які ми говорили, Uh-oh, she froze.
Взагалі ми сьогодні говорили, як допомогти нам хоча б трошки знизити гучність цього стресу, його рівень трошечки знизити, і таким чином допомогти нам продовжувати займатися тим, чим ми займаємося, чим ми мусимо займатися. От конкретно взяти, наприклад, сьогоднішній день. And so when we do have those thoughts that cause that distress and that worry and all of that, it can help to shift to what might they say, what have they said. Notice the warmth so that that distress, we can still be in our zone and worried about their safety versus being out of our zone and worried where maybe we won't be able to go and do what we need to do. І коли в нас думки весь час крутитимуться про те, що там мої батьки в небезпеці, або я їх не вивезла, або ще щось таке, було б дуже корисно і добре змістити думки звідти у ту зону, про яку ми щойно проговорили. А що вони мені кажуть, як вони мене підтримують, як вони не нарікають, які вони молодці. Тобто ми не зменшимо таким чином ситуацію, не змінимо, але замість того, щоб бути в зоні збудженості, в постійному стресі і переживати за них, ми можемо трошки опуститися в зону стійкості, все ще переживати за них, але будучи в зоні стійкості, ми вже зможемо принаймні вести хоча б якусь діяльність, яка від нас вимагається. And I know we're supposed to be ending, but I just want to add one more thing based on the comment that was also a follow-up comment in chat, is sometimes that worry and that distress can be paralyzing and can interfere with our ability to go and maybe do things that offer additional support in the capacity that we can. And so by doing this, by turning down the volume of that distress, maybe it would enable us to go out and volunteer, go out and find ways of helping support the resistance that might otherwise be hard to do when we're such in distress about worry and guilt. І Май каже, що тут десь ще був коментар у чаті, я так розумію, про те, що іноді ці переживання настільки сильні, що вони нас просто паралізують, і ми не можемо нічого робити з того, що ми маємо робити. Але якщо, знову ж таки, ми спробуємо за допомогою цих практик, за допомогою того всього, про що ми сьогодні говорили, хоча б трошечки знизити гучність цього стресу, можливо, це допоможе нам повернутися ближче до зони стійкості, і ми звільнимося принаймні від цього такого першого паралічу і шоку, і хоча б зможемо робити щось, чого від нас очікується, не перестаючи переживати, звичайно, за своїх рідних. And so really quick, before I hand it back over, I just want to say a big thank you to, is it Olha? For sharing that and being willing to share that and being brave enough to share that, because I would imagine that's many people's experience. And thank you for letting me ask the questions that I did. Пані Ольга, Майк, дякую вам за те, що ви поділилися своєю історією і за вашу сміливість, за те, що ви все це озвучили на загал, тому що насправді це історія дуже багатьох людей сьогодні, і вона дуже-дуже багатьом відгукується, а ви змогли її проговорити тут на ефірі. Ми вам за це дуже дякуємо. Наталя, у нас є я дуже... вдячна за поради. Мені це також було дуже важливо почути. Наталя, у нас є дуже важливий і корисний коментар в чаті в Zoom. Ти зможеш подивитись? Так, зможу. So Olga says, thank you for your advice. Much of those were very useful, and I also have to take a look at the comments in chat. Оце, що Лариса Валентинівна написала, так? Так. Олю, дякуємо тобі. Наталя зачитає коментар від Валентини. Лариса. Від Лариси. Yeah, so we have a commentary in chat that I would have to read. She says, thanks to everyone here for this meeting. Many people around me feel the big and heavy stones pressing their chests due to the experience most of us have been having since February 24th. There's an essential prompt. You must stand up and go to the nearest volunteer center and do anything you can. Make nets, cook, gather products, medicine, clothes, equipment, etc. And after such activity, it's getting better. You'll see. I should translate that to Ukrainian and then we'll get back to you if you have any comments. Отже, цей коментар, якщо я його правильно зараз перекладу, він полягає, звучить так, що
багато людей сьогодні носять важке каміння на грудях. І через це те, що ми переживаємо, починаючи від 24 лютого, але пані Лариса каже, що є така важлива штука, треба вставати, йти щось робити, йти в найближчий волонтерський центр, робити все, що можете, плести сітки, готувати їжу, збирати продукти, ліки, одяг, обладнання і так далі. І пані Лариса пише, що після такої діяльності вам стане краще, от побачите. And so I can be very brief on this, is sometimes that sense of a stone pressing against our chest can prevent us from going out and doing that. It can be very hard to work against that kind of distress and that what feels like it can be very paralyzing. Майк каже, що оцей камінь, який тисне на груди, він, власне, якраз може і заважати встати і піти робити оте все, що пані Лариса нам написала. And so practicing these skills, right? Using the help now skills, using resourcing, grounding, shift and stay, even gestures can help turn down the volume of that heaviness, of that stone pressing against our chest that then might enable us to get up and do exactly what Larissa is suggesting. І тому для початку Майк пропонує згадати всі ті навички, про які ми говорили, навички миттєвої допомоги, ресурсність, заземлення, змістити і зафіксувати, навіть жести, ті самозаспокійливі, про які ми говорили кілька останніх сесій, тому що вони допоможуть трохи знизити об'єм цього каменя, трошки його тяжкість припідняти. І тоді вже з цієї стійкішої позиції буде набагато легше встати і піти робити все те чудове, що пропонує робити пані Лариса. So yes, we would agree with Larissa. Do what you can to help. Do what you can to get out and volunteer and provide support to those around you. If you're having a hard time doing it, practice the skills and see if it might make it a little bit easier to do. Not easy necessarily, but a little bit easier. Тому Майк каже, абсолютно робіть все те, що пропонує пані Лариса, волонтерте, допомагайте. Камінь дуже важкий, то зверніться до цих практик, про які ми говоримо вже місяць, і вони вам допоможуть трошечки хоча б знизити, трошечки полегшити цю ношу, і тоді вже, можливо, буде легше займатися усім тим, що необхідно. And with that, I'm going to say, we probably should end, but I want to say again, our hearts, our thoughts, our minds, our prayers are with you all, and for your safety and a quick resolution. Thank you. Thank you so much. Майк каже, що їхні думки, молитви, побажання найкращі з нами за швидке вирішення цієї ситуації, за те, щоб ми всі були в безпеці. І ми дуже вдячні нашим американським друзям за їхню підтримку. Дякую. Дякуємо дуже. Наталя, там є дуже красивий коментар подяки в чаті. Можливо, його варто зачитати. Подивись на нього, будь ласка. So Anya asked me to read out loud the commentary here in chat. Thank you for today's lecture. And nowadays it is very important to listen to and take advice how to behave in this situation. And I think many will take advice in this situation. So thank you. Дякуємо, друзі. Я бажаю, щоб у кожного і кожної з нас ми виїжджали кудись зі своїх домівок тільки тому, що прагнемо до чогось нового, або прагнемо подорожувати, або прагнемо дізнатись інші країни, або краще дізнатись свою рідну країну. То нехай наші рішення будуть тільки такими. Я всім дуже щиро цього дякую і впевнена, що скоро так і буде. Дякую. Thank you. So see you all tomorrow. Thank you. До побачення. До зустрічі завтра. До побачення. До побачення.